असेप्टिक एरियामध्ये काय सांगितलेलं आहे, दिस एरिया मस्ट बी सील्ड सो दॅट इट कॅन बी वॉश्ड अँड सॅनिटाइज्ड with a disinfectant. All electricity, ventilation and utility service fittings should be in the walls or ceiling to eliminate joints where dust and dirt could accumulate. The mechanical equipment to be placed in this area should be kept within stainless steel cabinet. Personnel should enter this area only through an airlock. The personnel must use sterilized dresses, masks, caps and foot covers. Then there should be minimum movement in this area and the movement should be restricted during the filling hours. The air in the aseptic area should be free from fibers, dust and microbes. This can be achieved by use of high efficiency particulate air, that is HEPA filters. The HEPA filters are used in the laminar airflow in which the air flows either horizontally or vertically along parallel lines. The velocity of 100 feet per minute is the minimum effective air velocity. Since air is one of the greatest sources of contamination, it should be passed through a pre-filter usually made of glass wool. The air may be passed through an electric device which induces an electrical charge on particles in the air which can be removed by attraction to oppositely charged plates. The treated air is then passed through HEPA filters. To ensure freedom from microbial contamination in the aseptic area, it should be carefully maintained and the bacterial count should be determined routinely. Personnel working in the aseptic area may contaminate the product under process. Hence, personnel must wear sterile clothing, hoods, gloves and foot covers. The appropriate environmental control test should also be performed to check the microbial contamination. The tests are based on the exposure of nutrient media plates to the environment and then incubating the plates for detecting the presence of microbes. Alternatively, the samples of air can be taken through filters and placed on culture media and incubate for detection of microbes. All these are the different ways to reduce the particulate contamination and keep the environment of aseptic clean and room sterile for bulk manufacture and filling of intravenous products. हे आपण जे आता सगळं बघितलेलं आहे ते आपल्या जी मायक्रोची लॅब आहे, मायक्रोबायोलॉजिकल लॅब जी आहे त्याच्यामध्ये ते हेपा फिल्टर्स यूज केलेले आहेत. जेव्हा असेप्टिक रूममध्ये आपण लॅबमध्ये जातो त्यावेळेला तिथे जो एअरचा फ्लो आपल्याला डोअरमध्ये येतो तो कशासाठी असतो, तर तो आपल्याला क्लीन म्हणजे स्टरिलाइज्ड करून आतमध्ये एंट्री देतो. कशावर, जेव्हा जेव्हा आपण आतमध्ये जातो त्यावेळेला लॅबमध्ये आपण चप्पल यूज करतो. तसेच आपल्याला प्रोटेक्शन जे गाऊनिंग असतात कंपनीमध्ये यूज करतात ते सुद्धा तिथे यूज करायचे असतात असेप्टिक रूममध्ये आपण जेव्हा जातो तेव्हा. इथे बघा या मॅडमने जसं दाखवलंय तसं ग्लोव्ज, कॅप्स, आता त्या मॅडमने कॅप्स घातल्या नाही आहेत पण कॅप्स, त्याच्यानंतर प्लॅस्टिकचे बॅग असतात त्या आपल्या चपलांना पण असल्या पाहिजेत. लेआउट ऑफ स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. इन दॅट एअरलॉक तिथे पार्ट असतात लेआउट ऑफ स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये. हे आपण जे आहे लेआउट ऑफ स्टराईल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया हे आपण लेक्चरमध्ये बघितलेले आहे. ती डायग्रॅम जरी रेफर केली तुम्ही तरी चालेल. ह्या डायग्रॅममध्ये आपल्याला इथे काय दाखवलेलं आहे, तर इथे डिपार्टमेंटचं जे आहे ऑफिस ते इथे आहे. हा त्याच्या बाजूने जो पॅसेज आहे. देन इथे इन्स्पेक्शन, लेबलिंग अँड पॅकिंग एरिया आहे. देन हे AL म्हणजे एअरलॉक जे
कंपार्टमेंट आहेत ती 1, 2, 3 हे आहे. त्याच्यानंतर फिनिश गुड एरिया आहे, देन स्टरिलायझेशन एरिया आहे, प्रिपरेशन एरिया आहे, प्रिनेटरी वॉश एरिया आहे, गाउनिंग एरिया आहे, क्रॉस बेंच आहे, हे परत इकडे AL दॅट इज एअरलॉक एरिया आहेत, एअर हँडलिंग युनिट्स आहे, त्याच्यानंतर इथे कंपाऊंडिंग एरिया आहे, एअर हँडलिंग युनिट, देन फिलिंग अँड सिलिंग एरिया आहे, देन इथे प्रिनेटरी वॉश अँड गाउनिंग एरिया, क्रॉस बेंच आणि परत एअरलॉक 3 एरिया आहेत, क्वालिटी कंट्रोल आणि डिपार्टमेंट ऑफिस. आपण काय बघितलेलं होतं त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग हा जो चॅप्टर बघितला त्याच्यामध्ये आपण फ्लो डायग्राम कशी बघितलेली आहे, तर द एंटायर एरिया इज डिवायडेड इंटू 5 डिफरंट एरियाज सच एज क्लीनअप एरिया, प्रिपरेशन एरिया, असेप्टिक एरिया, क्वारंटाईन एरिया आणि पॅकेजिंग एरिया. ही डायग्राम जरी तुम्ही दाखवलीत काढलीत तरी चालेल. त्याच्यामध्ये कसं होतं आपण बघितलेली आहे, त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल चा एरिया डिफरंट होता, तिथून रॉ मटेरियल घ्यायची, ती क्लीन करायची, नंतर प्रिपरेशन एरियामध्ये पाठवायची, नंतर ती असेप्टिक एरियामध्ये स्टरिलाइज करायची, देन ते क्वारंटाईन एरियामध्ये ती असेप्टिक झालेली स्टरिलाइज झालेली जी प्रोडक्ट आहेत ते क्वारंटाईन एरियामध्ये ठेवायचं, नंतर त्याचं पॅकेजिंग करायचं आणि नंतर ते स्टोरेज एरियामध्ये ठेवायचं. असेप्टिक एरियामध्येच एअरलॉक सिस्टीम असते. देन step wise procedure. In that, read the learning overview carefully, listen to the lecture given by teacher about importance of subject, curriculum, philosophy, graphical structure, skills to be developed, information about equipments, instruments, procedure, methods of continuous assessment and tentative plan of work in laboratory. Then third, observe the sterilizing equipments like autoclave, hot air oven, etc. and understand the operation and purpose. Then observation table. हे असं आहे autoclave and hot air oven. Teacher should give brief idea about operation of sterilizing equipments. The student should note the following observations. Name of the equipment, sterilizing किती टेम्परेचर मध्ये, किती प्रेशर मध्ये आणि at what time ते रेकॉर्ड करायचं आणि ते आपल्याला लिहायचं आहे. देन हे क्वेश्चन्स आहेत, हे काय करायचे हे तुम्ही सर्च करायचे आहेत आणि ते तुमच्या प्रॅक्टिकलची जी नोटबुक आहे त्याच्यामध्ये लिहायचे आहेत. जो कुठला क्वेश्चन तुम्हाला समजणार नाही किंवा त्याचा आन्सर मिळत नसेल ते मला पर्सनली विचारा, मी ते तुम्हाला सांगेन किंवा मी माझी आधी तुम्ही तयार करा क्वेश्चन आन्सर, मी तुम्हाला ते देईन. कॅटेगरी सी मध्ये काय सांगितलेलं आहे हे पण कॅटेगरी ए, कॅटेगरी बी आणि कॅटेगरी सी हे तिन्ही जे क्वेश्चन्स आहेत फॉर्मॅट ते तुम्ही लिहून काढायचे आहेत प्रॅक्टिकल लॅब बुकमध्ये आणि हे क्वेश्चन्स तुम्हाला जेव्हा एक्सटर्नल येणार त्यावेळेला ते विचारले जातात. The next part आहे raw materials and their evaluation. So in this way आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल हे कंप्लीट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला स्टार्ट करणार आहोत आणि आपलं गुरुवारी दुपारनंतर प्रॅक्टिकलचा व्हिडिओ प्रॅक्टिकल आपले चालू होते. दर गुरुवारी आपलं प्रॅक्टिकल असेल हॉस्पिटल अँड क्लिनिकल फार्मसीचं. थँक्यू.